أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. ترجمہ کنز العرفان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں. پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا. اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معانی ہیں. ایک، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن نازل ہوا. دو، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی. تین، مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا. یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے. یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا. رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی. اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے. اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والے ہو گئے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعے کا دن عظمت والا ہو گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر
सलाम फरमाना कुरान में मज़कूर है। वल फुरकान और हक व बातिल में फ़र्क करने वाला। ज़ेर तफसीर आयत में कुरान मजीद की 3 शानें बयान हुई। 1, कुरान हिदायत है। 2, रोशन निशानियों पर मुश्तमिल है। और 3, हक व बातिल में फ़र्क करने वाला है। कुरान शरीफ के 23 नाम है और यहाँ कुरान मजीद का दूसरा मशहूर नाम फुरकान जिक्र किया गया। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत हम पर फर्ज फरमाई, लेकिन अपनी रहमत से हम पर तंगी नहीं की, बल्कि आसानी फरमाते हुए मुतवादिल भी अता फरमा दिए। और रोज़ा फर्ज किया, लेकिन रखने की ताकत ना हो तो बाद में रखने की इजाज़त दे दी। बाद सूरतों में फिदिये की इजाज़त दे दी। खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठकर वरना लेटकर इशारे से पढ़ने की इजाज़त दे दी। 1 महीना रोज़े का हुक्म फरमाया गया तो 11 महीने दिन में खाने की इजाज़त दे दी। और रमज़ान में भी रातों को खाने की इजाज़त दी, बल्कि सहरी व अफ्तार के खाने पर सवाब का वादा फरमाया। गिनती के चंद जानवरों का गोश्त हराम करार दिया तो हजारों जानवरों परिंदों का गोश्त हलाल फरमा दिया। कारोबार के चंद एक तरीकों की इजाजत दे दी। अलगरज यूं गौर करें तो आयत का माना रोजे रोशन की तरह जाहिर हो जाता है कि अल्लाह ताला हम पर आसानी चाहता है और वो हम पर तंगी नहीं चाहता। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तर्जमा कंजुल ईमान। और ए महबूब जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछें तो मैं नज़दीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की। जब मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पा जाएं। तर्जमा कंजुल इरफान। और ए हबीब जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नज़दीक हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करे तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हिदायत पाएं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी। और ए हबीब जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। इस आयत में तालिबान हक की तलब मौला का बयान है, जिन्होंने इश्क़ इलाही में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया, वो उसी के तलबगार हैं। उन हजरात को क़ुर्ब व विसाल इलाही की खुशखबरी दी जा रही है। शान नुज़ूल सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की एक जमात ने जज्बा इश्क़ इलाही में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, हमारा रब अज़्ज़ व जल कहाँ है? इस पर बताया गया अल्लाह ताला मकान से पाक है, क्योंकि जो चीज़ किसी मकान के एतबार से कुर्ब रखती हो वो उसके दूर वाले से ज़रूर दूरी पर होती है। अल्लाह ताला सब बंदों से करीब है। कुर्ब इलाही की मनाजिल तक रसाई बंदे को अपनी गफलत दूर करने से मैसर आती है। फारसी का शेर है, दोस्त नजदीक तर अज मन बमनस्त वी अजब तर के मन अजवे दूरम। तर्जमा मेरा दोस्त मुझसे भी ज्यादा मेरे नजदीक है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि मैं उससे दूर हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करे। दुआ का माना है अपनी हाजत पेश करना, और इजाबत यानी कबूलियत का माना यह है कि परवरदिगार अज़्ज़ व जल अपने बंदों की दुआ पर लब्बाइक अब्दी फरमाता है। अलबत्ता जो मांगा जाए उसी का हासिल हो जाना दूसरी चीज है। अल्लाह ताला के करम से कभी मांगी हुई चीज फौरन मिल जाती है और कभी किसी हिकमत की वजह से ताखीर से मिलती है। कभी बंदे की हाजत दुनिया में पूरी कर दी जाती है और कभी आखिरत में सवाब जखीरा कर दिया जाता है।
اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے اور اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے ممانی مراد نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔ دعا کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے فیضان دعا کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔